अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਓ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੱਬ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਸੂਸੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ 10 ਮਾਰਚ 2021 ਚ ਰੱਖੀ। ਲਿਖਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाबी खोजगढ़ एक ट्रस्ट है, एक अदारा है और इस अदारे की नींह पत्थर जोड़ा है वो 10 मार्च सन 2001 दे विच असीं रखिया सी और इस तकरीब वड्डी तकरीब की गई जिहदे च पंजाब भर तो जिहड़े पंजाबी लिखारी आर्टिस्ट और दूजे लोग सन वो सारे दे सारे इत्थे जमा होए और उन्होंने एक यादगारी पत्थर इत्थे अपना एक लाया। उस तो बाद हुण असी थोड़ा थोड़ा ये काम करते रहे, एक छोटी जी बिल्डिंग बनाने च कामयाब हो गए और इस बिल्डिंग के कामयाब होने तो बाद असी इत्थे अपनी पहले लाइब्रेरी बनाई। लाइब्रेरी तो बाद फिर असी एक म्यूजियम बनाया। ये म्यूजियम जो है पंजाबी फिल्म का म्यूजियम है और इस म्यूजियम का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जिहड़ी साडी पहली पंजाबी फिल्म बनी सी, साडी पहली पंजाबी फिल्म 1935 बनी सी जिसकी नुमाइश जी है वो 29 मार्च 1935 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। एक ये जी फिल्म है ये बॉम्बे च बनी सी और इस फिल्म का जोड़ा है फिल्म जी है ये टेक्निकल खराबी की वजह तो ज़्यादा ना चल सकी, लेकिन इन्हें अपनी एक तारीख रकम की, तारीख लिखी कि ये फिल्म बनी। ये कुछ बहुत दिलचस्प गल्लां ने और दिलचस्प गल्लां ये ने कि ये जी साडी फिल्म है जी 1935 पहली फिल्म बनी और उसकी नुमाइश लाहौर च हुई। इस फिल्म का नाम सी इश्के पंजाब उर्फ मिर्जा साहिबा, बिल्कुल उत्ते वाली फिल्म। और ये जी खातून ने काम किया सी उसका नाम सी खुर्शीद बानो। खुर्शीद बानो जी सी वो इस फिल्म की हीरोइन सी और इस फिल्म के विच उन्हें जो रोल अदा किया हीरोइन का किया तो यह वो खुर्शीद बानो है जिन्हें बाद च पटोला फिल्म च भी काम किया और होर बहुत सारिया फिल्मों च किया। लेकिन खुर्शीद बानो की खसूसियत जी इस स्टूडियो के नाल या इस सारे म्यूजियम नाल जुड़ती है वो यही है कि खुर्शीद बानो डिस्ट्रिक्ट कसूर उस वक्त जिला लाहौर से अज जिला कसूर है और तहसील चूनिया के शहर चूनिया च पैदा हुई और इस तरीके के नाल इस पहली पंजाबी फिल्म की हीरोइन जी है उसका ताल्लुक इस इलाके के नाल है। अगे असी थोड़ा जिहा चलीए तो साड़ी दूसरी फिल्म जी सी जिन्होंने आमतौर पर पहली फिल्म मन्निया जाता है और वो है शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी। शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी दे विच 3 ऐसिया खवातीन ने काम किया जिन्हों का ताल्लुक कसूर सिटी के नाल सी और उन्होंने चो एक नाम बहुत ज़्यादा मशहूर होया। उन्हें अपनी जिंदगी की पहली फिल्म जिसका कैमरे ने सामना किया, उन्हें अपनी जिंदगी की पहली फिल्म जिदे उन्हें अपना गीत रिकॉर्ड करवाया और उस वक्त उसकी बहुत छोटी उम्र सी 6-7 साल की छोटी बच्ची सी और वो बाद दे विच मैडम नूर जहां के नाम तो जी सी वो मशहूर हुई और यह उन्होंने पहली फिल्म की मैडम नूर जहां की तुसीं पिक्चर देख रहे हो। ये जो उन्होंने गीत गाया वो गीत सी लंग आजा पत्तन चढ़ादा यार। बाद च बहुत सारे लोगों ने गाया, बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन मैडम नूर जहां की जिंदगी का पहला गाना जोड़ा रिकॉर्ड होया और जोड़ा से फिल्म के होया और जी उन्होंने फिल्म च काम किया क्योंकि मैडम नूर जहां का भी ताल्लुक कसूर नाल सी, एक कसूर सिटी के रहने वाले सन। सो इस तरीके के नाल ये जोड़ा पंजाबी फिल्म की जी उठान है उसका सारा ताल्लुक जोड़ा है वो कसूर और अमृतसर के नाल बनता है।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਦੇਸਾ, ਗੁਲਕਾਰ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਇਹਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਛੈਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਇਨੀਅਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇ.ਡੀ. ਮਹਿਰਾ। ਕੇ.ਡੀ. ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਾਲੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੀਂ 1935 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਰੀਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1980 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ख्वाब ਹੈਗਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 7-8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ PhD ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਰਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਅਦਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhD ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਣਾ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੱਬ।